صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائل ولا یحسن اماءہ لاد ولا یودی حقہ المجتہدون۔ ماشاءاللہ۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ ہمارا عظیم کریم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والی دہلیز کا صدقہ کوئی ہاتھ خالی واپس نہ جائے۔ مالکان عزت اس دہلیز عزت کا صدقہ ہر صاحبان عزت کی عزت کو محفوظ فرما۔ میرا اللہ اس نازک دور میں ہماری ماں بہنوں کی عزت اور پردے کی حفاظت فرما۔ لکھوی صاحبان کا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بخصوص ایام اعضاء کے صدقے میں باوریاش بیمار ہیں، مالک تندرست عطا فرما۔ اس کے علاوہ باوسیع سب اس کے علاوہ جو بھی مالک بیمار ہے شفا آپ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوتے ہیں فرما۔ ہمارے حقیقی وارث حقیقی بقیت اللہ لازم ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بادشاہ کے امان و انصار میں شمار فرما۔ بادشاہ کے قدم میں شہادت کا شرف نصیب فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کریں اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نہیں سر جی میں مجلس سے نمبر لکھا اجازت ہے جی گفتگو۔ ماشاءاللہ۔ 306 بتی آ جائے گی، میرے پاس رکھنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تلاوت کی۔ ماشاءاللہ۔ پہلے تو مجھے ایک بات کا جواب دو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور زیرہ چہرے سامنے تشریف فرما ہے، قرآن میں وہ کون سی ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورہ توبہ، یعنی وہ یہی صورت ہے نا؟ جی محترم سامعین، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اب مولوی حضرات سے پوچھ رہے ہیں کہ بہرحال شاہ جی کہ اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا آغاز غصے سے ہو رہا ہے، تبرے سے ہو رہا ہے، لعنت سے ہو رہا ہے، اس لیے اس صورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ چلو میں پڑھ کے اللہ فرماتا بسم اللہ ہے نہیں مگر میں پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی احد من المشرکین، کہ اللہ لعنت کرتا ہے، تبرہ کرتا ہے کن پہ؟ من المشرکین، مشرکین۔ محترم سامعین یاد رکھنا، یہ ہے لعنت، تبرہ، غصہ، اس لیے اللہ نے یہاں پہ بسم اللہ نازل نہیں کی، یہ ہے غصہ۔ یاد رکھیں کہ محترم سامعین غصے کی آخری حد کا نام ہے کسی کو بد دعا دینا۔ بولو، غصے کی آخری حد کا نام ہے کسی کو بد دعا دینا۔ بھی یہ کوئی غصہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہتے ہیں میں لعنت کرتا ہوں ان بندوں پہ، دشمنوں پہ، مشرکین پہ، میں لعنت کرتا ہوں مشرکین پہ، یہ اتنا غصہ نہیں ہے۔ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس میں انتہا کا غصہ ہے
مگر بسم اللہ بھی ہے. ماشاءاللہ. میں عربی پڑھوں گا, عربی پہ آپ نے میرا ساتھ دینا کیونکہ بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہے. عربی پہ میرا ساتھ دینا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا کیا بات. تبت یدا بے شک انہیں تو پنجابی ترجمہ پاک پتہ نہیں زبان چ کراں تے اللہ فرماندا ہے اے ابو لہب تو ٹٹ کے مرے تے تیرا روے ککھ نہ. واہ 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 بے شک واہ 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 غصہ ہے بے شک بسم اللہ بھی ہے. بے شک ایندا مطلب ہے گل کوئی ہور ہے. گل واہ 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 گل ہو رہی سورہ توبہ وچ گل گل کوئی ہور ہے. اگر میں گل دس جاواں تے میرا مقصد پورا ہو جائے گا. ماشاءاللہ واہ 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 یاد واہ واہ رکھیے واہ. جب یہ سورہ توبہ کی چند پہلی 10 آیات نازل ہوئیں تو رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو قریب بلایا, یا ابا بکر الیہ الیہ. واہ 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 واہ. میں نام لے کے پڑھوں گا, واہ واہ. عزت کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ میرے جتنے سنی بھائی آئے ہیں وہ بھی کہیں گے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوا. بے شک. صلوات پڑھو بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 جو محترم سامعین, ماشاءاللہ جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرا محبوب ان میں سے کسی کو بھیج خانہ کعبہ میں جا کے یہ آیت. واہ واہ. تو رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو قریب بلایا, یا ابو بکر الیہ الیہ, اے ابو بکر میرے قریب آ میرے قریب آ. یاد رکھتا ہے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرداباد. یزیدیت مرداباد. اہل بیت دے ہر دشمن تے لانا بے شمار. بواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زبان سے کہہ رہا ہے کہ جنی تقریر کی جائے شروع تو کرو. اللہ دونوں سلامت رکھے. میں کو قصیدہ نہیں پڑھتا یہاں سے سن ماشاءاللہ. آیات فرمایا ابو بکر الیہ الیہ, اے ابو بکر میرے قریب آ. یہ 10 آیات لے جا مکہ کے اندر کھڑے ہو کے. یہ 10 آیات تلاوت کرنے کے ہاتھ کے بعد زانی, ڈاکو, مشرک, کافر, منافق کا کعبہ کے اندر داخلہ منع ہے. اس کے بعد ان کا داخلہ ممنوع ہے. اب حضرت ابو بکر چلے. اب یوں سمجھے کہ یہ ہے مکہ جہاں پہ رسول خدا ہے. حضرت ابو بکر نے جانا ہے اگارے. اگارے ہے خانہ کعبہ, پوری کائنات مصطفیٰ کی ہے. بے شک. حضرت ابو بکر ابھی پہنچے ہیں سائبہ. یہ ادھر سے جبریل پھر نازل ہوا. مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ یا رسول اللہ, اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ آیتیں خانہ کعبے کے اندر یا تو آپ لے کے جا یا اس سے بھیج جو تجھ جیسا ہے. یا اس سے بھیج جو تجھ جیسا. اور جتنے سید بیٹھے ہو, یا اس سے بھیج جو تجھ جیسا ہے, یا اس سے بھیج جو تجھ جیسا ہے. ایک لمحہ سوچے بغیر مصطفیٰ کی آواز ہے, این این علی. کہاں ہے علی؟ اب جتنے سید بیٹھو بابا جی اسی تواڈے گوڈے ایویں نہیں چومدے. بے شک. اسی نوکراں اسی تواڈے پیر ایویں نہیں چومدے. وجہ پوچھو کیوں؟ جڑا تواڈا دادا سی نا علی بادشاہ, انہیں ساڈے رسول نال وفا ہی نہیں کیتی ہے. کہ ہمیں آپ کا دادا جب بھی ملا ہے مصطفیٰ کے پیچھے سے ملا ہے. جو نبی کے آگے آ جائے وہ ہم شیعوں کو اچھا نہیں لگتا.
علی کہاں ہے یار سامنے فرمایا اے علی اپنا گھوڑا نکال گیا علی گھوڑا لے گیا فرمائی حضرت ابوبکر ابھی صاحبان ہیں کیا کر رہے ہیں بزرگ ہیں تھکے ہوئے ہیں اب وہاں جائیں اور آیات لے کے خانہ کعبہ کے اندر جا کے تلاوت کیجیے حضرت علی گئے حضرت ابوبکر سے آیات لے سیدھا خانہ کعبہ اور ادھر حضرت ابوبکر واپس آ گئے فرمایا یا رسول اللہ میں جو جا رہا تھا تو مجھے واپس بلایا کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے اور میں ابوبکر تیرے بارے میں نہیں ہمارے بارے میں اب حضرت علی بادشاہ خانہ کعبہ کے اندر آئے اب یہ آیات حضرت علی نے خانہ کعبہ کے اینڈ سینٹر میں کھڑے ہو کے تلاوت کی تھی کہ آج کے بعد زانی کافر مشرک ڈاکو ڈکیٹ کا کعبہ کے اندر آنا سختی سے منع ہے یہ وارث کعبہ علی کا حکم ہے اب بابا جی میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ اس لیے نہیں تھی کہ جو پڑھ رہا تھا وہ وجود بسم اللہ تھا وجود بسم اللہ تھا اب جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ اب آیت پہ ترجمہ کرو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اب یہ اللہ مومنوں کو آواز دے رہا ہے اے ایمان والو دیکھا ہاتھ پہ ریاض شاہ جی تو بابا سفتی حسن جب آپ کا دور تھا زمانہ طالب علمی تھا سکول کا دور تھا تو جب بابا ریاض شاہ کا نام لیتے تھے سید ریاض شاہ تو یہ کہتے تھے حاضر جناب بابا جیسے حاضر جناب لیکن جب ہمارا دور تھا طالب علمی کا تو کہتے ظہیر آباد تو میں کہتے یس سر لیکن ہن جدید اور ہن بچے کہتے پرائز ہیں لیکن یہ ایک حاضری ہے نا رضوان شاہ جی ایک حاضری ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جی اے ایمان والو جی ایک بار سارے اے ایمان والو جی اے ایمان والو اللہ فرماتا ہے مومنوں کو آواز دے رہا ہے کچھ محترم سامعین بابا ریاض شاہ سفتی حسن شاہ رضوان شاہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ قرآن کی سورہ توبہ نازل ہوئے تو کیا سامنے پاک پتن کے حلالی بیٹھے تھے نبی کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے اب نصاب کی کتابیں کہتی ہیں کہ جو بزرگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پھر حضرت عثمان پھر حضرت ابو ہریرہ حذیفہ یہ سارے نبی کے پیارے صحابی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اب خدا کیا کہہ رہے ہیں جب یہ آیت نازل اے ایمان والو کہنے کا کیا مقصد ہے اے ابو بکر جی اے عمر جی اے عثمان جی اے ابو ذر جی اے ابو ہریرہ جی اے سلمان جی اے مقداد جی اے کمبر جی فرمایا اے ابو بکر سے لے کے کمبر تک نبی کے صحابیوں جی فرمایا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جائے اب یہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ہے اللہ یہ ہے سچے یہ ہے ایمان والے یہ ہے اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو بابا جی ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والوں نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ مال کا یہ درمیان میں تجھ سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے فرمایا مجھ سے ڈرو کہیں یہ نہ کہہ دو ایمان والے اور سچے برابر ہے خبردار ایمان والے اور ہے سچے اور ہے ایمان والے اور ہیں سچے ایمان والوں نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ ایمان والوں نے ہونا ہے سچوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ اب محترم سامعین اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ سچے ہیں کون
वाह वाह। मैंने कुरान से पूछा है, कुरान तू बताना कि वो सच्चे कौन है। फरमाया नहीं, पहले ये देख कि कायनात में सबसे बड़ा कौन ऐसी हस्ती है कि जिसे काफर भी सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे, वाह 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 वाह। जिसे काफर भी सच्चा कहते थे, वाह वाह। अमीन अमानत, अमीन अमानत। ये अमानत क्या है? अमानत, अमानत। मक्का के डाकू, फरेब, मुशरिक, काफिर मुतमईन होके अपनी अमानतें जिसकी झोली में रखे उसे मोहम्मद कहते हैं, और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत जिसकी झोली में रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। वाह 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 वाह। उससे अबू तालिब कहते हैं। बंदा जमाना सोच ही नहीं सकता कि अबू तालिब है कौन। बाबा जी मैं तो किसी बच्चे को पूछा भी तू की खाना है, वो नहीं खाना जो मेरा अब्बा ले आंदा है। वाह 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 वाह। ऐसा है ही ना, बेशक। जो मेरा अब्बा ले आंदा। अब्बा ले आंदा है। अली से पूछो या अली तू क्या खाता है, पर मैं वही जो मोहम्मद लेके आता है। वाह वाह वाह। और मोहम्मद से पूछो तू क्या खाता है, वही जो अबू तालिब लेके आता है। वही बंदे जमाने को अली को समझा ही नहीं है। अली को उन्होंने गलत लिस्ट पे रखा हुआ है, जहां पे इन्होंने अली को रखा वहां अली जैसा ही नहीं है। बेशक। मौराशे 3 लिस्टें में पढ़ने लगा हूं। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि अली कहां जाता है। पहली लिस्ट 3 नाम लूंगा, फिर देखना अली कहां जाता है। पहली लिस्ट हजरत आदम नबी है, बेशक। हजरत नूह नबी है, बेशक। हजरत इब्राहिम नबी है। बेशक। पहली लिस्ट मुकम्मल, अली कोई नहीं। बेशक। दूसरी लिस्ट हजरत अबू बकर सहाबी है, बेशक। हजरत उमर सहाबी है, हजरत उस्मान सहाबी है। दूसरी लिस्ट मुकम्मल, अली कोई नहीं। याद रखना अली ना नबियों में से है, अली ना फकत सहाबा में से है। कहाँ अली? तीसरी अली, अल्लाह भी मौला है, मोहम्मद भी मौला है, अली भी मौला है। दोनों हाथ बुलंद करके मिलकर बोलो हैदरी। अल्लाह भी मौला है, मोहम्मद भी मौला है, अली भी मौला। कहा पहले सच्चा ढूंढ के ला। पहला सच्चा कौन है? मेरा मुस्तफा, सुभान अल्लाह। जिसे काफर भी सादिक कहते थे। अब अगले सच्चे, अब कुरान ने कहा अगले सच्चे मैं तुम्हें बताऊंगा। वाह वाह। कि अगले सच्चे है कौन? हजरत कुरान कहता है कि कायनात में जो सबसे बड़ा सच्चा था, एक दिन उसे कुछ सच्चों की जरूरत पड़ गई। एक दिन उसे कुछ सच्चों की जरूरत पड़ गई। जरूरत पड़ गई। कब पड़ी जरूरत? जब ईसाइयों का कुछ काफिला वाह वाह वाह। नबी के पास है। या रसूलल्लाह, ईसा इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा है। फरमाया ईसा इब्नुल्लाह ने ईसा अब्दुल्लाह है, वाह वाह। अल्लाह का बंदा है। कहते नहीं ईसा इब्नुल्लाह है, वरना इसका बाप बताओ। फरमाया आदम का भी बाप नहीं, फिर बड़ा ब्राह्मण लो। आदम का भी बाप नहीं है, फिर उन्होंने बड़ा ब्राह्मण लो। नहीं ईसा, अब खुदा ने मनवाना है। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। सूरह रहमान। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब इनसे कह दे, अगर रहमान के यहाँ कोई बेटा होता, इनसे कह दे अगर होता रहमान के यहाँ कोई बेटा, फअना अव्वलुल आबिदीन, क्योंकि आबिदीन में से मैं अव्वल हूँ, फिर मैं होता। आबिदीन में से मैं अव्वल हूँ, फिर मैं होता। आयत के बाबा जी तर्जमे 2 हैं। पहला तर्जमा अगर होता रहमान के यहाँ कोई बेटा, मैं अव्वलुल आबिदीन हूँ, मैं होता। दूसरा तर्जमा अल्लाह फरमाते मेरे हबीब इनसे कह दे, अगर होता रहमान के यहाँ कोई बेटा, अना अव्वलुल आबिदीन, मैं आबिदीन में से अव्वल हूँ, मेरे सामने होता। या मैं होता या मेरे सामने होता, या मैं होता या मेरे सामने होता। अब मुस्तफा की अव्वलियत में मैं क्या बात करूं, वो कितना अव्वल है, इतना अव्वल है मेरा नबी। अगर अल्लाह की भी कोई औलाद होती, मेरे नबी के बाद होते। अगर खुदा की भी कोई औलाद होती, फअना अव्वलुल आबिदीन, मैं आबिदीन में से अव्वल हूं।
اب عابدین ہیں کون؟ توجہ، اللہ فرماتا ہے سورہ نور میں، اللہ فرماتا میرے حبیب ان سے کہہ دو کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، عابدین میں سے ہے۔ توجہ، کائنات کی ہر چیز عابدین میں سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دے انا اول العابدین، میں عابدین سے پہلے ہوں۔ اب خدا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جنت نہیں تھی ہمارا نبی تھا، جہنم نہیں تھی ہمارا نبی تھا، چاند نہیں تھا ہمارا نبی تھا، سورج نہیں تھا ہمارا نبی تھا، ستارے نہیں تھے ہمارا نبی تھا، کہکشائیں نہیں تھی ہمارا نبی تھا، فلک نہیں تھا ہمارا نبی تھا، سات آسمان نہیں تھے ہمارا نبی تھا، ہوا نہیں تھی ہمارا نبی تھا، کلا نہیں تھی ہمارا نبی تھا، فضا نہیں تھی ہمارا نبی تھا، ہوا نہیں تھی ہمارا نبی تھا، درخت نہیں تھے ہمارا نبی تھا، چرند نہیں تھے ہمارا نبی تھا، پرند نہیں تھے ہمارا نبی تھا، پہاڑ نہیں تھے ہمارا نبی تھا، انسان نہیں تھے ہمارا نبی تھا، حیوان نہیں تھے ہمارا نبی تھا، کائنات کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، ابھی تمہارا باپ آدم نہیں تھا ہمارا نبی تھا، نوح نہیں تھا ہمارا نبی تھا، ابراہیم نہیں تھا ہمارا نبی تھا، موسیٰ نہیں تھا ہمارا نبی تھا، عیسیٰ نہیں تھا ہمارا نبی تھا۔ اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، ابھی تو کعبہ نہیں تھا ہمارا نبی تھا، اب زمزم نہیں تھا ہمارا نبی تھا، حجر اسود نہیں تھا ہمارا نبی تھا، مقام ابراہیم نہیں تھا ہمارا نبی تھا، صفا نہیں تھی ہمارا نبی تھا، مروہ نہیں تھا ہمارا نبی تھا۔ ایک سنی بھائی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ میرا نبی کتنا اول ہے، وہ کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ بندے کہتے شیعہ جو ہے یہ نبی نبی کرتے ہی نہیں ہیں، جب بھی دیکھو علی کی باتیں، جب بھی دیکھو علی کے تذکرے۔ اور دنیا والوں ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمیں نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ عزت رسالت سیکھی ہے علی سے، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی جن ولی اللہ کی قسم۔ اگر علی بھی کسی جگہ پہ نبی کو چھوڑ دیتے ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر علی بھی کسی جگہ پہ نبی کو چھوڑ جاتے ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے معیار مصطفیٰ رکھا ہے۔ بے شک اگر علی بھی کسی جگہ پہ نبی کو چھوڑ جاتے ہم علی کو بھی چھوڑ دیتے ہو، مرے ہم نے صرف اس سے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے۔ یہ کیا کریں، یہ شیعہ جو ہیں یہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ بھی ایک جملہ میں پڑھنے لگا ہوں اپنا عقیدہ، بعد چ بابا عائشہ کو نہ کہہ دے کتوں پڑھے، پہلے کہہ رہا ہے میرا عقیدہ ہے۔ ایک سلام پڑھنے لگا ہوں، سلام اچھا لگے تو پھر بول کے تائید کا حق ادا کر دیں، نوکر کے حق میں دیں۔ السلام علیکم یا کاشف الکرب و یا کاشف نال محمد، اس علی پہ سلام جو مشکلیں حل کرتا ہے، اور اس علی پہ سلام جو محمد کی جوتی گاڑتا ہے۔ کھل کے سامنے گیا اس علی پہ سلام، توجہ، جو مشکلیں حل کرتا ہے، اس علی پہ سلام جو محمد کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ یا رسول اللہ، جب بھی جوتی ٹوٹتی تھی آپ علی کو دے دیتے تھے۔ یا رسول اللہ کیا مدینے میں موچی نہیں تھے؟ مدینے میں اگر نہیں تھے تو آپ کسی صحابی کو دیتے، وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کی جوتی سلائی کر دیتا۔ یہ بار بار علی کو دیتے تھے۔ فرمایا ظہیر تجھے کیا خبر ہے اس جوتی کی قیمت کیا ہے، تجھے کیا خبر اس جوتی نے جانا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا، اس جوتی نے وہاں جانا ہے جہاں کوئی نبی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر علی کے علاوہ کوئی غیر اس جوتی کو ہاتھ لگا دیتا یہ وہاں جانے کے لائق ہی نہ رہتی۔
بھی ہم کیا کریں, ہم علی پڑھتے ہی اس لیے ہیں. نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کتنا بڑا ہے علی. اب 2 سوال کرنے لگا ہوں. پہلا سوال رسول خدا سے, دوسرا خدا سے. بابا جی پہلا سوال رسول, یا رسول اللہ تو بتا نا کتنا بڑا ہے علی. فرمایا بخاری شریف پڑھ. پیچھے سمجھ آ رہی؟ ماشاءاللہ. بخاری شریف پڑھ. کیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. فرمایا میرا حسن بھی جنت کا سردار ہے, واہ واہ واہ. میرا حسین بھی جنت کا سردار ہے. یا رسول اللہ گرمی ہے گی, بندے تھکے بن پر ایڈے بھی تھکے نہیں. اے یا رسول اللہ میرے غور نہ ویندے بن. یا رسول اللہ میں علی دا پوچھیا ہے. سرکار میں علی کا پوچھ رہا ہوں اور آپ حسنین کا تعارف کروا رہے ہیں. میں نے یہ پوچھا ہے کہ بتاؤ علی کتنا بڑا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے. یا رسول اللہ میں علی کا پوچھ رہا ہوں. فرمایا اوہی دسنا پیا. فرمایا حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے, حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے. یا رسول اللہ میں علی کا پوچھ رہا ہوں. فرمایا وہی بتا رہے, حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے. یا رسول اللہ کہنے کے چاہتے ہیں. فرمایا ابوہما خیر منہما, ان کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے, ان کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے, ان کا باپ علی ان دونوں سے افضل ہے. یا رسول اللہ کہنے کے چاہتے ہو یہ تو ہر بچہ جانتا ہے باپ بیٹوں سے افضل ہوتا ہے, باپ بیٹوں سے افضل ہوتا ہے. یا رسول اللہ کہنے کے چاہتے ہو. فرمایا حسن بھی سردار ہے, حسین بھی سردار ہے, اور علی ان دونوں سے افضل ہے. یاد رکھنا علی افضل ہے حسن حسین سے, علی افضل ہے حسن حسین سے, علی افضل ہے حسن حسین سے, علی افضل ہے حسن حسین سے. یا رسول اللہ کہنا کے چاہتے ہو. فرمایا میں تم کو بتانا چاہتا ہوں حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں بطول کے. جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں, بالکل کافرہ ماؤں کے بیٹے علی کے برابر کیسے. جب علی کے بیٹے, جب بطول کے بیٹے علی کے برابر نہیں. بابا جی سید الساجدین زین العابدین سبحان اللہ. نام ہے علی, ہو بہو علی. بے شک بے شک ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک. مکمل علی جیسا. واہ واہ واہ. امام سجاد, ایک دن امام سجاد نے اپنے بیٹے 5ویں امام محمد باقر سے کہا اے باقر اندر جا اور صحیفہ علی اٹھا کے لا. توجہ بابا جی, باقر سرکار اندر گیا, صحیفہ علی اٹھا کے لا. سجاد پڑھتا رہا صحیفہ علی کو پڑھتا رہا. کون؟ سید الساجدین زین العابدین. صحیفہ علی پڑھتا رہا. کون؟ سید الساجدین زین العابدین. صحیفہ پڑھتے جب مکمل ہو گیا سجاد نے صحیفہ بند کیا, باقر کے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے باقر یہ لے جا, اس سے اندر رکھ, میں علی جیسا نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے کہا سید الساجدین زین العابدین کہہ رہا ہے کہ میں علی جیسا نہیں ہو سکتا, میں علی جیسا نہیں ہو سکتا. حضرات جب علی جیسا نہیں ہو سکتا پھر کوئی ایسا ویسا علی جیسا نہیں ہو سکتا. دوسرا سوال میں نے خدا سے پوچھنا ہے, مالک تو بتا, تو نے علی کو بنایا ہے نا, تو بتا رہا کتنا بڑا ہے علی. فرمایا سورہ آل عمران پڑھ, کیونکہ چنگیاں گلاں آل عمران تو لبدیاں. فرمایا آل عمران پڑھ, سورہ آل عمران. فرمایا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا, ایک میثاق لیا. کس کا؟ اللہ فرماتا میں نے سارے نبیوں کو اپنے سامنے کھڑے کر کے کہا اے میری حجتو, اے میرے نبیوں, آج تم میرے سامنے کھڑے ہو, یہاں میرے سامنے میرے منہ پہ اقرار کرو آج کے بعد تم 1.25 لاکھ نبی نوکر ہو, میرا محمد سردار ہے. بے شک. یہ وعدہ لیا ہے نبیوں سے کہ میرا محمد, میرے نبیوں وعدہ کرو آج کے بعد تم سارے نوکر ہو,
میرا محمد سردار ہے. مالکہ اگر کوئی نبی اس وعدے سے پھر جائے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگلی آیت پر اگر ان میں سے کوئی بھی محمد کی سرداری والا وعدہ بھول گیا تو میں ان کی نبوتیں بیکار کر دوں گا، میں ان کی نبوتیں بیکار کر دوں گا، میں ان کی نبوتیں بیکار کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی اگر میرے محمد کو سردار نہ مانے تو میں 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوتیں بیکار کر دوں گا. اور اللہ کا دین میں محمد سے کہہ رہا ہے اے میرے محمد اگر تو نے یہ نہ کیا میں تیری نبوت بیکار کر دوں گا. اگر تو نے یہ نہ کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. 5 نعرے 35 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اگر تو نے یہ نہ کیا توجہ اگر یہ نہ کیا تو میں تیری نبوت بیکار کر دوں گا. حضرات آج کے بعد یہ نہ پوچھنا کہ علی ولی اللہ کی حمیت کیا ہے. اگر علی پہ اگر 1.25 لاکھ نبی محمد کو سردار نہ مانے نبیوں کی نبوتیں بیکار. اور اللہ کے دین میں محمد سے کہتا محمد اگر تو نے یہ نہ کیا تیری نبوت بیکار. حضرات جب علی ولی اللہ کے بغیر صلی اللہ کا گزارا نہیں رضی اللہ کا کیسے ہو جائے گا؟ سچا کون ہے؟ میرا مصطفیٰ. اللہ فرماتا میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر ہوتا کوئی رحمان کے ہاں بیٹا اول العابدین بھائی بولتا نہیں گیا خطابت پرکار کی طرح ہوتی ہے یہ گھوم پھر کے پھر وہیں پہ آ جائے. ان سے کہہ دے کہ رحمان کے ہاں کوئی بیٹا ہوتا انا اول العابدین میں عابدین میں سے اول ہوں پھر میں ہوتا یا میرے سامنے ہوتا. اور کہا نہیں جی عیسیٰ ابن اللہ ہے. دلیلاں دیتی ہیں نام نے. اللہ فرمایا میرا حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرا حبیب یہ اتنی دلیلیں آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے. فقل کیا ان سے تعالوا ہم بلاتے ہیں نادو ہم بلاتے ہیں ابناءنا و ابناءکم ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے و ابناءکم تم بلاؤ اپنے بیٹے. نسانا ہم اپنی بلاتے ہیں عورتیں تم بلاؤ اپنی عورتیں. انفسانا و انفسکم اسی آپتے ورگے بلانے ہیں تم بلاؤ اپنے جیسے. ثم پھر نبتہل مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مقابلہ ایک ہوتا ہے مناظرہ ایک ہوتا ہے مباہلہ. مقابلہ ایک دوسرے کی طاقت بتائی جاتی ہے مناظرہ ایک دوسرے کا علم بتایا جاتا ہے. مباہلہ دونوں فریق اکٹھے ہو کے کسی کے عذاب کی بد دعا کرتے ہیں یہ مباہلہ. اللہ فرماتا ہے پھر مباہلہ کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی. عیسائی تھے پسند آ جاتا تھا ان کا جی ٹھیک ہے جی کل اسی لینا تسی آپ دے لائے اعلان ہو گیا کل مباہلے میں جانا ہے مباہلے میں جانا ہے. میں بندیاں نہاونا شروع کرتا ہوں. اور بھی کہیں دے بھائی کپڑے بی بی کپڑے پہ استری کرے تو سلمان نے اعلان کرتے جو ادھر سچیاں نے جانا ہے انہیں کپڑے سمیٹوں نے سرکار پھر دوسرے کو نہیں جانا پھر رہن دیا میں دوسرے کو نہیں جانا وہاں سچوں نے جانا ہے. چلتے چلتے رسول خدا ان کے جی سرکار جی ہم نے سنا ہے کہ وہاں نہ تلوار نہ تیر نہ وہاں کو زخم کی چریٹ آئے گی تو ہمیں بھی وہاں لے چلیں. فرمایا نہیں وہاں سچوں نے جانا وہاں سچوں نے جانا ہے. بابا جی اگلا جملہ میں اکھن لگا سکے پنجابی زبان سمجھے رضوان شاہ جی پنجابی زبان سمجھے ریاض شاہ پنجابی جنہ جملہ پنجابی ہے نا سواد پنجابی ہے کس زبان ہے سواد نہیں دا توجہ اس سارے کٹھے ہو کے سرکار پنجابی دا سواد لے یا رسول اللہ توجہ لہجہ وہی اشارہ وہی صرف میرا لہجہ بدلے گا لفظ وہی. یا رسول اللہ تجھے یا رسول اللہ پنجابی یا رسول اللہ کدو جانا ہے تسی کدو جانا ہے یا رسول اللہ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ कदों जाना है वाह 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 कदों जाना है? वाह 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 फरमाया कहाँ लेके या रसूलल्लाह किसे लेके जाएगा? या रसूलल्लाह आपका तो बेटा है ही नहीं। फरमाया हाँ मैं तुम्हें बताऊं बेटे कहाँ से मिलते हैं, बेटे कहाँ से मिलते हैं, बेटे कहाँ से मिलते हैं? मुस्तफा चलते चलते अली के दरवाजे पे फरमाया ये है वो दरवाजे जहाँ से बेटे मिलते हैं। वाह 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 फरमाया जब मोहम्मद को बेटे यहाँ से मिलते हैं तुम्हें क्यों नहीं मिलते? बेशक भाई हम मांगते अली से हैं, मांगते अल्लाह से हैं, लेकिन वो जिस हाथ से देता है उस हाथ को अली कहते हैं। वाह 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 सैयद बैठे हो मेरे जुमले की तईद कर देना। मैं उस अली की बात कर रहा हूँ जिसके दरवाजे पे मांगने का स्वाद इतना है, खाने का नहीं, मांगने का स्वाद इतना है कि जो नहीं भी खाते वो भी मांगने आते हैं। अली बादशाह बाबा जी मुस्तफा नु कई मुश्किल जगह दिली ही कम है, बल्कि हर जगह दिली कम है, लेकिन तारीख इस्लाम में 4 खामोशियां ऐसी हैं जिसको सिवाय अली के कोई ना तोड़ सका। पहली खामोशी जब मुस्तफा ने कहा था कोई है जो मेरे साथ नबुव्वत का बोझ उठाए, वाह 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 क्या कहने, सारे थे, सारे ही थे, चुप थे। वाह वाह खामोशी वाह थी, खामोश, वाह 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 कोई ना बोले। वो उठा वो जिसके उठने पे खुदा का दीन उठता है। वाह 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 बेशक वाह वाह अना नासिर को या रसूलल्लाह व अना वजीरों को या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं मदद करूंगा, मैं तेरा वजीर हूं, मैं तेरा नासिर हूं। अब मौलवी के कहता है कि जब रसूल ने कहा ना कौन है जो मेरे सर बोझ उठाएगा, एक 9 साल का बच्चा उठा। हाँ। मौलवी कहते हैं ये हसद है उसका, 9 साल का बच्चा उठा जिसकी टांगे कमजोर थी, वो बच्चा था। मौलवी साहब पावे बच्चा से है था अली से ना। सुबह वाह 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 अली उठे, इधर से मुस्तफा उठे, उधर से बाबा जी सईदा दा दादा सोना गया, हाथ सोटा भरा, दरवाजे दे खुले। वाह वाह मैं वाह आज को मेरे मोहम्मद की गल सुनने तो बगैर जा वाह अली दा प्यो ही नहीं था। वाह ये वाह दावत है जहाँ सैयदों की सक्की नानी वाह 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 पका रही थी, वाह 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 सैयदों का दादा उठा के ला रहा था और दस्तरखान पे वो बांट रहा था जो बांट रहा है। यहां भी अली के सिवा कोई नहीं उठा। दूसरी खामोशी जब मुस्तफा ने कहा था कोई है जो मेरे खतरे के बिस्तर पे सो जाए, वाह 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 बेशक सारे ही थे, क्या बात, कोई ना बोला। फिर वो उठा जिसके लिए बिस्तर बना था। वाह 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 सुभान अल्लाह। अली बादशाह बिस्तर पर फरमाया या रसूलल्लाह मैं बिस्तर पे सोऊंगा। रसूल फरमाया या अली देख ले खतरा है बिस्तर पे। फरमाया या रसूलल्लाह मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरे सोने से क्या आपकी जान बच जाएगी? वाह 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 अली की जिंदगी आपका दादे हैं, मुकम्मल सीरत आपने पढ़ी होगी, तकरीबन हर बंदे ने पढ़ी है। अली की पूरी जिंदगी में मुस्तफा के आगे क्या क्यों कैसे ये लफ्ज नहीं, अगर मगर बेशक कुछ भी नहीं, जो मोहम्मद ने कह दिया वो हो गया। बेशक ये बाहद हिजरत की रात है जब अली ने कहा था क्या मेरे सोने से क्या आपकी जान बच जाएगी, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। या अली जब पूरी जिंदगी ही आपने मोहम्मद के आगे क्या क्यों नहीं कहा, वाह फिर हिजरत की रात क्या क्यों कहा? फरमाइए तुम जैसे जाहलों को समझाना चाहता हूँ कि मोहम्मद की जान सोने वाले ने बचाई थी, रोने वाले ने नहीं। मोहम्मद की जान सोने वाले फरमाया अली मेरे बिस्तर पे सोएगा। फरमाया अली क्या मेरे सोने से तेरी जान बच जाएगी? फरमाया हाँ या अली बिस्तर पे सोएगा। ये मुकम्मल अली की जिंदगी की ये पहली रात है जब अली जी अली बिस्तर पे सो गया। मक्का के काफिर सारी रात तलवार लेके खलोते रहे कि मोहम्मद है तो कत्ल कर दिया। अली पकड़ा क्यों नहीं गया?
सारी रात सोए हुए अली को जागा हुआ मोहम्मद क्यों समझते रहे? वाह 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 तवज्जो बाबा जी सैयद बादशाह कतीक सुने भी किसी ने आन के रसूल के दरवाजे ते दस्तक दी होवे कि पूछा होवे कि भी नबी कहा रहे कहने नबी के बदन की खुशबू बताती थी कि बड़े सरकार कार ने, बेशक वाह 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 क्योंकि नबी के बदन अतार से ऐसी खुशबू थी जो कि बताती थी कि नबी घर है। और एक रवायत ये है कि मुस्तफा के माथे से एक लाइट निकलती थी। सुभान तो अल्लाह पता है किसी दी सुभान कोई सुई भी लब जाती थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक लाइट निकलती थी बेशक जिससे पता चलता था कि ये मोहम्मद है। बेशक बदन की खुशबू, मत्थे की लाइट। ये सारी रात अली पकड़ा क्यों नहीं गया? तो जो मक्का के काफिर मोहम्मद समझते रहे, ये अली पकड़ा क्यों नहीं गया? बोला क्यों? बदन की खुशबू भी वही थी, मत्थे की लाइट भी वही थी। वाह 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 बदन की खुशबू भी वही, बदन की लाइट भी वही। दूसरा मकाम अली हिजरत की रात बिस्तर पे सो गए। तीसरा मकाम जब मुस्तफा ने बदर के मकाम में, ये बदर अरबी में चांद को कहते हैं। देखो ये जंग बदर है ना, ये चांद की वजह से नहीं थे। यहाँ एक कुआं खोदा गया था जहाँ पे यजीद के खानदान का कब्जा था। उन्होंने कब्जा कर लिया तो उन्होंने कहा कि हम आज के बाद किसी सैयद को ना उनके सैयदों के नौकरों को पानी नहीं पीने देंगे। तो पता है तो पानी रोके जाना उसे बहुत ही कष्ट लगते हैं। बेशक वाह वाह उन नबी के प्यारे सहाबी रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी की जान सारों ने कहा कि यार रसूलल्लाह प्यास बड़ी लगी है, पानी पिला दो। अब यहाँ पे तीसरी मर्तबा मुस्तफा ने कहा कोई है जो मेरे सहाबा को पानी पिलाए? सारे ही थे खामोश, खामोश बैठे। सलवात पढ़ी बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे ही थे। तो जबरदस्त रखे मेरे वहाँ आगे हो चलो अल्लाह को माशाअल्लाह। फिर भी सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारे ही थे खामोश। अब वो उठा। चलो मैं लफ्ज़ और समझता हूँ, लफ्ज़ मेरे पास और भी हैं कि कौन उठा। बाबा जी लेने क्या जाना है? पानी पानी। अब वो उठा जो अब्बास का बाबा था। वाह 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 वाह। भाई यार रसूलल्लाह मैं पानी लेके आता। अली बादशाह चले, चंद नौकरों को पीछे दे। अली ने पानी का मशकीज़ा भरा। भरने के बाद अली ने वो जो साथ थे ना नबी के सहाबा, पर मैं ऐ मेरे नबी के प्यारे सहाबियों तुम भी पानी पियो। आज नहीं आज के बाद भी जब दिल चाहे यहाँ से पानी पीना। हमारा खून पाक है, वाह 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 बेशक हमारा खून पाक है। पियो पानी। तीसरे मरतबा बाजी मैंने पहली मरतबा पहली खामोशी करी। मैंने ये नहीं कहा कि आप बोलें, बल्कि मैंने पूरी तकरीर इतनी आके भी बोलो। मैंने दूसरी खामोशी पड़ी, मैंने ये नहीं कहा कि आप बोलो। तीसरी खामोशी पड़ी बाबा जी, मैंने ये नहीं कहा कि आप बोलें। लेकिन चौथी खामोशी बताने लगा हूँ, इशारे करने लगा हूँ, आपको गाजी की इज्जत की कसम है, आपके हाथ उठने चाहिए। चौथी खामोशी कौन? खंदक के मैदान में नबी ने कहा था मान ले हादल कर कोई है जो उस कुत्ते की जुबान बंद करे। कोई है जो उस कुत्ते की जुबान बंद करे। वाह, वाह, वाह। सारे ही थे, सारे ही थे। वाह वाह वाह। अब वो उठा जिसके उठने पे खुदा का बेशक अली फरमाया यार सलाम मैं जाऊं? फरमाया अली बैठ जा। फिर कहा कोई है जिस कुत्ते की जुबान बंद कर? फिर अली उठे, फिर बिठा दिया। फिर कहा कोई है जिस कुत्ते की जुबान बंद कर? फिर अली उठे, फिर बिठा दिया। अब मेरे जैसे तो पूछो ना भी क्यों अली नु बाले रहे? तो मेरे वर्गे ने यही कहना भी बात तो कोई ये ना कहे भी सामने मौका ही नहीं मिला। हाँ बार बार अली बादशाह उठते थे, कोई छोड़ के चले जाते थे, सामने मौका ही नहीं मिला। असल में अली बादशाह अली को इसलिए बिठा रहे थे या अली आप बैठ जाए। मैं कह रहा हूँ कोई है, तू कोई नहीं मैं हूँ। या अली मैं कोई की बात कर रहा हूँ, तू कोई नहीं। अली चले पूरे गरूर के साथ। अब
जाती तो उनका या रसूल अल्लाह आप तो कहते कि जमीन पे गरूर से चलना ہاں ہاں वाह 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 देख ली तकब्बुर के साथ जा रहा है पर मैं खामोश अल्लाह ने तकब्बुर बनाया ही आज के लिए है वाह 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 अली मैदान की जानब चले मुस्तफ़ा ने कहा कोई है जो मुझे पता है कि ये कौन जा रहा है वाह 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 अब किसी ने कहा बादशाह जी आपका भाई जा रहा है किसी ने कहा आपका दामाद जा रहा है किसी ने कहा बतून का शोहर जा रहा है किसी ने कहा हसनैन का बाबा जा रहा है किसी ने कहा काबे का काबा जा रहा है किसी ने कहा फलां जा रहा है किसी ने कहा यसूबुद्दीन जा रहा है किसी ने कहा इमाम मुत्तकीन जा रहा है किसी ने कहा रहबर जा रहा है किसी ने कहा हादी जा रहा है तो आप अपने अपने लफ्जों में बोलते रहे अलिफ ने कहा अमीर अल मोमिनीन जा रहा है कोई ने कहा बिस्मिल्लाह के बेक नुक्ता जा रहा है कोई ने कहा ताजुल औसिया जा रहा है कोई ने कहा सवाब अल अमाल जा रहा है कोई ने कहा जहद अल मोमिनीन जा रहा है कोई ने कहा हब्लुल मुत्तकीन जा रहा है कोई ने कहा खैबर शिकन जा रहा है जान ने कहा दिलबर खुदा जा रहा है जान ने कहा जाकिर जिक्र खुदा जा रहा है कोई ने कहा रहबर जा रहा है कोई ने कहा जाहिद जा रहा है कोई ने कहा सैयद अल औसिया जा रहा है कोई ने कहा शुफा तबिया मुल्क अहमद जा रहा है सुआद ने कहा सदीक अकबर जा रहा है सुआद ने कहा जामन अकबर जा रहा है सुआद ने कहा तहरा तहर जा रहा है जान ने कहा जहरा जहर जा रहा है ऐन ने कहा गान गानुल्लाह जा रहा है गान ने कहा गालिब अला कुल्ल गालिब जा रहा है फिर ने कहा फातिह काफर जा रहा है काफ ने कहा कारी कुरान जा रहा है काफ ने कहा कायनात का मौला जा रहा है लाम ने कहा लाई के मिंबर जा रहा है मीम ने कहा मुश्किल कुशा जा रहा है नून ने कहा नासिर अंबिया जा रहा है वाव ने कहा वजहुल्लाह जा रहा है रीम ने कहा हादी अकबर जा रहा है हमजा ने कहा सदुल्लाह जा रहा है ये ने कहा यदुल्लाह जा रहा है सलमान ने कहा कुल्ले ईमान जा रहा है मिकदाद ने कहा बेदाद को मिकदाद बनाने वाला जा रहा है अबू जर ने कहा बेदार को अबू जर बनाने वाला जा रहा है किसी ने कहा यसूबुद्दीन जा रहा है रसूल फरमाया खामोश आज मैं तुम्हें बताता हूँ मैदान में कौन जा रहा है या रसूल अल्लाह बताए फरमाया याद रखना बारज़ल ईमान कुल्ले ही इलल कुफ्र कुल्ले ही आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे कुल्ले ईमान जा रहा है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पे कुल्ले ईमान जा रहा है और जो कुल्ले ईमान के मुकाबले पे वो होता है कुल्ले कुफ्र अब कुल्ले कुफ्र की अपनी मर्जी चाहे वो घोड़े पे बैठ के आए चाहे वो नागा पे बैठ के अली हक अली हक अली हक बाबा जी अभी तो हमारे मेंबर पे ये पढ़ा जा रहा है कि अली गैब जानता है कि नहीं जानता इस घर के जानवर गैब जानते हैं वाह वाह बेशक चलो मैं गैब की किस्म बता दूं गैब की एक होता है आलिमुल गैब एक होता है नाज़िरुल गैब एक होता है खालिकुल गैब आलिमुल गैब सईदान का माशा सईदान बस बस सईदान दिखाना आलिमुल गैब नाज़िरुल गैब खालिकुल गैब आलिमुल गैब गैब का जानना नाज़िरुल गैब गैब में देख के बताना खालिकुल गैब गैब को खलक करना आलिमुल गैब गैब जानना इस घर के जानवर गैब जानते हैं बेशक अली बादशाह बाबा जी अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ता हूँ जब मुस्तफ़ा मक्का से हिजरत करके मदीने आए हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि नबी हमारा मेहमान बोलो दुनिया में है ना बोलो हम पक्का चल गया बेशक वाह 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 नबी हमारा मेहमान बने बड़े और मुस्तफ़ा किससे हाँ करता नबी ने कहा मैं अपनी ऊँटनी कस्बा की महार छोड़ता हूँ जहाँ जाके ये बैठे वाह 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 मैं उस घर का मेहमान बनूंगा ऊँटनी चलती चलती हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे बैठे अब मेरा सवाल है कि ऊँटनी को किसने बताया था कि यहाँ बैठना वाह 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 बहार जितना नाम है अलामा सैयद मौदूदी का उसने अपनी किताब में लिखा था कि ये ऊँटनी इसलिए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पे आके बैठ गई थी कि इस ऊँटनी के पुश्त पे मोहम्मद बैठा करता था और ये मोहम्मद के बैठने की वजह से ये नबूवत का मिजाज समझ गई थी कि मोहम्मद कहाँ जाना चाहता है मोहम्मद कहाँ जाना चाहता है मोहम्मद कहाँ जाना चाहता है काश आज मौदूदी जिंदा होता मैं उसके सामने जाके पूछता जिस ऊँटनी के पुश्त पे थोड़ी देर के लिए मोहम्मद बैठे वो तो आलिमुल गैब है और जो मोहम्मद के कंधे पे बैठा रहा वाह वाह
गधों पे बैठा रहा। आले बोल गए जानवर गायब जानते हैं, चलो जानवर तो फिर सांस लेते हैं। अली के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था, जमाना तलवार कहता था, अली जुल्फकार कहता। एक दिन मालिक उख्तर ने अली से कहा, यार या अली, काश मैं 5 बंदे और मार देता ना तो मैं तेरे बराबर हो जाता। जितने आपने मारे उतने मैंने मारे हो, 5 बंदे और मार लेंगे या अली मैं तेरे बराबर होता। अली ने मालिक उख्तर को सीने से लगाया, माथा चुमा, पर मैं मालिक तेरी शिजात को मेरा अली सल्लल्लाहु का सलाम है, लेकिन मालिक याद रखना तेरी तलवार और मेरी तलवार में फर्क है। तेरी तलवार औंधे मुंह चलती है, मेरी शजरे देख के चलती है। ये घर की तलवारें गायब जानती हैं। फिर नौकर तो इससे आगे, इनके नौकर नाज़िरुल गैब, जानवर आलिमुल गैब, नौकर नाज़िरुल गैब। एक दिन कमर दहलीज़ सैयदा पे नाज़िरुल गैब, गैब देख के बता। मुझे को कहेगी दीवार के पीछे क्या, तो मैं कहूँगा घर। अगर को मुझे कहेगी जी फलां 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 चीज़ कितने पई है, ये तो नहीं मैं दस सकता, क्योंकि ये वही बता सकता है जो नाज़िरुल गैब जानता हो। कंबर आया था दहलीज़ सैयदा पे, कंबर ने दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से विदा ने कहा, कौन? अना कंबर। क्यों आया? आईना आईना अली। अली कहा, नाज़िरुल गैब समझ गया, आईना आईना अली। अली कहाँ है? अंदर से बगैर सोचे फिजा ने कहा, मिनस समा, आसमानों पे। कंबर कब कामते हुए जुबान से पूछने लगा, कर लिया आसमान पे, तो बता सकते क्या 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 कर रही है? अंदर से फिजा मुतमईन हो गए, कहा रिज़्क बांट रहे हैं, सांसें तकसीम कर रहे हैं, तकदीर लिख रहे हैं, तकदीर मिटा रहे हैं। कंबर वहां से चला, मदीने की बाती से बाहर निकला, मदीने की बाती से बाहर निकला था। ये अली बादशाह कंधे पे बेलचा रखे मदीने की बाती में दाखिल हो रहे थे। कंबर दौड़ के अली के कदमों पे हाथ रख के कहने लगा, या अली, अभी दहलीज़ से इज्जत मार पे गया था, मैंने फिजा से पूछा कि अली कहाँ है? फिजा ने कहा आसमानों पे है। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? फिजा ने कहा आसमानों में रिज़्क बांट रहे हैं, सांसें तकसीम कर रहे हैं, तकदीर लिख रहे हैं, तकदीर मिटा रहे हैं। या अली फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? अली ने कहा, कंबर मेरे करीब आ। कंबर करीब आया, अली ने अपना हाथ कंबर की आंखों पे भेजा, फरमाया कंबर अब जरा आसमान की तरफ दे। कंबर ने आसमान की तरफ देखा, अर्श अव्वल पे भी अली था, अर्श दौम पे भी अली था, अर्श सौम पे भी अली था। कहीं तकदीर लिख रहे थे, कहीं मिटा रहे थे, कहीं फरिश्ते को पढ़ा रहे थे, कहीं तस्बीह का तरीका बता रहे थे, कहीं झुकने का सलीका सिखा रहे थे, कहीं बादल गिरजा रहे थे, कहीं बारिश बरसा रहे थे, कहीं हवा चला रहे थे, कहीं माओ की शिकमा में बच्चों की शक्लें बना रहे थे। अली की आवाज़ कंबर अब जरा जमीन की तरफ दे। कंबर ने जमीन की तरफ देखा, कहीं समंदर में पानी चला रहे थे, कहीं पानी में तुफानी पैदा कर रहे थे, कहीं दरिया में रवानी पैदा कर रहे थे, कहीं फलों में मिठास पैदा कर रहे थे। अली की आवाज़ कंबर अब जरा मेरे नबी के घर की तरफ से, उससे वो बंदा जिसका विलायत वाला हाजमा खराब है। अली फरमाया कंबर अब जरा मेरे नबी के घर की तरफ से। कंबर ने मोहम्मद के घर की तरफ देखा, कंबर की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरी कायनात का निजाम संभालने वाला अली जमीन पे बैठ के मोहम्मद की नलैन साफ कर रहा था। पूरी कायनात का निजाम संभालने वाला अली जमीन पे बैठ के मोहम्मद की नलैन साफ कर रहा था। कंबर चंद कदम पीछे हटा, कंबर का वजूद कांप रहा था, आंखें माथे पे पसीने से शराबूर। हैरानगी से अली का चेहरा देखने लगा, हैरानगी से अली का चेहरा देखने लगा, हैरानगी से अली का चेहरा देखने लगा। अली की आवाज़ें, कंबर क्या हुआ? फरमाया मालिक सच बता, तू है क्या? मालिक सच बता, तो मालिक सच बता, तू है क्या? अली की आवाज़, कंबर क्या हुआ? मालिक मेरी तरफ ही नजर के मुझे हर तरफ अली 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 दिखाई दे रहा है। या अली तो है कहाँ कहाँ? फरमाया कंबर याद रखना, जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ अली है। जहाँ जहाँ अली, जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ अली। कंबर ने अपने सर की पगड़ी उतारी, अली के कदमों पर रखी, फरमाया या अली न तेरे फजाइल पे शक, न तेरे इख्तियार पे शक, न तेरी विलायत पे शक। या अली पूछना सिर्फ इतना चाहता हूँ, अली गनवरीउल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ, अली गनवरीउल्लाह वो भी पढ़ती है, फिजा अली गनवरीउल्लाह वो भी पढ़ती है, नौकरी मैं भी करता हूँ, कनीज़ी वो भी करती है।
हाली फिजा फर्श पे बैठ के अर्श पे कैसे देखती है। पर मैं कम्बर जिंदगी में कभी फिजा का मुकाबला न करना। माने क्यों? पर मैं वो जिस घर में रहती है ना, उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। उसका दरवाजा अर्श पे खुलता है। ये है नाज़रुल गैब। और जब खैबर में मुस्तफा ने अली से आवाज दी तो अली ने कम्बर से कहा, कम्बर जल्दी कर, घर से तलवार ले। कम्बर आकर के साथ गरूर के साथ मेरे अलावा अली ने किसी को नहीं भेजा। मुझे मुंतहिब किया। अली गया दरवाजे में, कम्बर दरवाजे पे आए। अभी दरवाजे के पास पहुंचा था, अंदर से दरवाजा खुला, फिजा तलवार लेके कम्बर क्या फटी रहेगा। उसने कहा फिजा मेरे अलावा अली ने किसी को भेजा नहीं। तुझे कैसे पता चला कि मैं तलवार लेने के लिए आया हूँ? फिजा ने यूं तलवार कम्बर के हाथ रखी। पर मैं भैया कम्बर जल्दी का तलवार ले जा, रिसालत की जान खतरे में है, रिसालत की जान खतरे में है, रिसालत की जान खतरे में है। कम्बर ने कहा फिजा मुझे सिर्फ इतना बता दे, तुझे कैसे पता चला कि मैं तलवार लेने के लिए आया हूँ? पर मैं भैया कम्बर जाते जाते एक बात याद रखना, बाहर के नौकर और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती है। बाहर के नौकर और अंदर की कनीज़ें और। ये है नाज़रुल गैब। एक होता है खालिकुल गैब, गैब को खल करना। जब हसन बादशाह अमीर शाम के बाग के करीब से गुजरे थे, उसने देखा हसन जा रहा, हसन का वजह, हसन मेरे करीब, हसन करीब। उसने कहा हसन तेरे बाबा सलोनी का दावा करता है, तो क्या तू भी सलोनी का दावा करता है? इमाम हसन ने फरमाया दलील शाम, हमारी शक्लें बदलती हैं, हमारे दावे नहीं बदलते। हमारी शक्लें बदलती हैं, दावे नहीं बदलते। उसने कहा मुझे ये बता कि जो खजूर का दरख्त है ना, बता इसके ऊपर कितने खुरमे लगे, कितनी खजूरें लगे? इमाम हसन ने बगैर देखे कहा 3313। क्या बात है हसन, तू क्या चाहता कि मैं गिनवाऊंगा? नहीं, अभी गिनवाऊंगा। जल्दी करो, खजूरों उतारो, गिनती करो। उन्होंने खजूरों उतारी, गिनती की। सैयदो आपके दादी की कसम है, खजूरें निकली 3313। आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। खजूरें निकली 3313। उन नौकरों ने आगे दलील शाम से कहा, उसने कहा दलील शाम तो फिर से दलील हो गया है। खजूरें निकली है 3313। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हसन को अपने आप से जितवाऊंगा? जल्दी करो, या एक खजूर बढ़ा दो, या एक घटा दो, या एक बढ़ा दो, या एक घटा दो, या एक बढ़ा दो, या एक घटा दो। सैयदो आपकी दादी फातिमा की कसम है, ये एक बढ़ाते हैं बढ़ती नहीं, एक घटाते हैं घटती नहीं, एक बढ़ाते हैं बढ़ती नहीं, एक घटाते हैं घटती नहीं। ये पसीना से शराबूर हो गए, शर्मिंदगी का पसीना माथे पे लेके कहता है हसन अब मुझे समझ आ गई, तेरा नाना भी गैब जानता था, तेरा बाबा भी गैब जानता है, ये तूने गैब से बताई? इमाम ने कहा गैब से नहीं बताई, मैंने कही ये हो गई, ये हो गई, मैंने कही ये हो गई। ऐसे ये हो गई। मौला ने कहा जो हम कहते हैं वो हो जाते हैं। वाह 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 वाह। वो है कुन का मालिक, बेशक वो कुन का मालिक है, लेकिन वो कुन हम हैं। वाह 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 वाह। यही वजह है कि सच्चे बादशाह ने कहा था कभी हम हो जाते हैं, कभी वाह हो जाता। वाह 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 वो हम हो जाते हैं, वाह 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 वाह। लेकिन वो है। वो एक मरतबा हसन बादशाह दरबार में आए तो दलील शाम ने कहा हसन एक बात बता। हसन है पूरी कायनात बाप के नाम पे फख्र करती है, तो माँ के नाम पे बड़ा फख्र करती है। यानी तुम इतना आपको अलवी नहीं कहलवाते जितना फातमी कहलवाते हैं। आज भी घर में चले जाओ तो जिस कब्र पे फातमी लिखा हो तो समझिए कि सैयद की कब्र, सैयद। तुम इतना अलवी नहीं कहलवाते जितना फातमी कहलवाते हो। तुम इतना बाप के नाम पे फख्र नहीं करते जितना माँ के नाम पे फख्र करते। वजह क्या है? तकाफर में पहली बात तो यह है कि तूने तौहीन मेरी नहीं नबी की है। उसने फासला का रिश्ता मफरूल को दे दिया। फिर दूसरी बात ये है, सलवात करूँगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। छटिया आज वाली हरकत बरकत दे के अल्लाह ने तुझको सैयद कही।
نے کہا حسن تم اتنا باپ کے نام پہ فخر نہیں کرتے جتنا ماں کے نام پہ فخر کرتے. پھر کیا فرمایا سنو امی توجہ امی عرفت عند الملائکۃ بتسبیح و امکم عرفت بشام عن المنائم عن الاسفار. بابا یہ ترجمہ میں پورا کو نہیں کرنا اشارہ کریں گے اشارہ کر کے پورا نہیں جائے. علی فرمایا حسن فرمایا اے میرے شام یاد رکھنا ہماری ماں مشہور ہے فرشتوں میں تصدیق کے طور پر. امی عرفت عند الملائکۃ بتسبیح ہماری ماں مشہور ہے فرشتوں میں تسبیح کے طور اور تمہارے گھر والے مشہور ہیں ہزاروں میں. پھر شام آئے تو شام والے نے کہا انہیں کہ ہاشمی مرد سیلے پڑے جوان جو سیلے پڑے چلاک پڑے. کہا فرمایا ہاں میرے شام تم میرا اتنا سفر ہے کہ ہاشمیوں کا مرد سیلے ہوتے ہیں بنو میاں کے. کون کسے لے کے جانا ہے سچوں کو سچوں کو لے کے جانا ہے. مصطفیٰ نے سچے لیے ایک کو یوں جھولی میں اٹھایا ایک کو انگلی کے ساتھ اللہ کے کرم کو جھولی میں اللہ کے حسن کو انگلی کے ساتھ. پیچھے تھا اللہ کا پردہ اس کے پیچھے تھا اللہ کے پردے کا پردہ. اس شان کے ساتھ 5 تن پاک میدان میں آئے. اسائیوں نے دیکھا ان کا جی جڑے تھوڑے ہیں نا دے سکتے ہیں بے شک بہت تعداد تھی بڑے بڑے صدیق تھے تھوڑی ہیں یہاں پہ ایک ربائی بنے لگ شوکت رضا شوکت صاحب جس نے کہا کل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ علی کے گھر میں ید اللہ کی ہے ہتھیلی فاطمہ. نجران میں مباہلہ کے لیے میدان میں چلے تھے 5 تن 4 مردوں کے برابر تھی اکیلی فاطمہ. جس کا مسلمانوں نے عیسائیوں نے اتنا حیا کیا مسلمانوں نے اس کی بیٹیوں کو چادریں ڈھونڈ لی. اللہ تمہاری حیا مسلمانوں نے سیدہ کو مارا. چھٹے بادشاہ تھے کہ بچے نے پوچھا تھا کہ بادشاہ جی بتائیں آپ کی دادی کتنی زخمی تھی. امام نے اپنا امامہ اتارا زمین پہ رکھا رونا شروع کیا کہ مولا غلطی ہوگی اور میں نے تیرا سوال میرا جگر چیر کیا. تو بادشاہ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کی دادی کتنی زخمی تھی اور میں میری دادی اتنا زخمی تھی جتنا شام کے بازار میں سجاد زخمی تھا. اجرکم من اللہ اجرکم من سیدہ زہرا اللہ تمہاری حیا قبول کرے. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے. حسین بادشاہ نانے کی قبر پہ جا کے کہتا ہے نانا مجھے نہیں پتا میری ماں کتنی زخمی ہے لیکن جہاں سجدہ کرتی ہے وہ جہاں لال ہو جاتی ہے جہاں پہ سجدہ کرتی ہے وہ جگہ خون سے لال ہو جاتی ہے. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے. سیدوں مجھے ایک بات کا جواب دو جتنا بھی مسلمانوں نے آپ کی دادی کو مارا ہے کیا مسلمانوں کا جی بھر گیا تھا؟ بولو صاحب کی کرنا سی جنہ تنہا کوئی نہیں تھی انہوں گھر ماریا جتنے 18 تھی انہوں بازار چ ماریا. سید ہونا تو سید آدھا پہ جنہ برا کوئی نہیں انہوں گھر آن کے ماریا جنہ 18 پھرا انہوں نے 36 شہرہ جو پھرا کے ماریا. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محمد بطول کی بیٹیوں کو. ایک جملہ اشارہ کرنے لگا کتنا مارا ہے بطول کی بیٹیوں کو. حلب سے باہر سید و ساجدین چلتے چلتے شمر کے پاس سجاد فرمایا شمر تو نے مجھے شام غریبہ چمڑے کے تازیانے سے مارا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لین کہتا ہے نہیں. سجاد کہتا ہے پھر تم میرے سامنے پھر 5 سال کے باقر کو مارتا رہا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لین کہتا ہے نہیں. سجاد کہتا ہے پھر تو بہانے بہانے میرے سامنے سکینہ کو مارتا رہا میں نے تیرا ہاتھ روکا یہ لین کہتا ہے نہیں. سجاد کہتا پھر تیرا چمڑے کا تازیانہ ٹوٹ گیا تھا تو نے مجھے لوہے کے
ताजियाने से मारा, मैंने तेरा हाथ रोका, लेकिन कहता है नहीं। सज्जाद कहता जल्दी कर, अपना लोहे का ताजियाना लेके आ। अज़ादारों ये लोहे का ताजियाना लेके आया। सज्जाद की आवाज में भागकर मेरी पूंछ से कपड़ा उठा, भागकर ने कपड़ा उठाया। सज्जाद आवाज देके कहते शिमर अब जितना दिल है मेरी पूंछ पे मार, मेरी पुफी ज़ैनब को न मार, और बड़ी जख्मी हो गई है ज़ैनब। अजरुक मिनल्लाह अजरुक मिन सय्यद ज़हरा। आखिरी जुमला, कितना मारा है मुसलमानों ने, 1 साल की कैद निभा के। जब आलिया हुसैन नाना की कब्र पे आई है ना, बीबी ने अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक कई सुराखों वाला सुर्ख रंग का कुर्ता नाने की कब्र पे रखा। कब्रें नबी हलने लगी। अब आज एक बात सुनाना, अभी तो बेटे का कुर्ता देखा है, पर मैं क्या मतलब बेटे तुझे भी जख्म आया है? मैं नाना मैं तुझे अपना एक जख्म सुनाती हूँ, अगर वो बर्दाश्त हुआ फिर दूसरा सुनाऊंगी, अगर वो बर्दाश्त हुआ फिर तीसरा सुनाऊंगी। सुन नाना, 28 रजब तेरी गरीब बेटी तुझे मिलने के लिए आई थी। नाना मैं तुझसे वादा करके गई थी, नाना मेरी नस्ल बचे न बचे, नाना मैं तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना 2 मुहर्रम का हम करबला पहुंचे थे। नाना 2 मुहर्रम को करबला की जमीन पे मेरा खैमा मेरे भाई अब्बास ने दरूद भर के लगाया था। नाना जो खैमा अब्बास ने दरूद भर के लगाया था वो 10 मुहर्रम को तेरी उम्मत ने नमाज भर के जला दिया। नाना खैमे जलते रहे, मैं यतीम संभालती रही, खैमे जलते रहे, मैं यतीम संभालती रही। आखिर उस खैमे को आग लगी, तुझमें तेरा सजाद लेता हुआ था। नाना मैंने आग की परवाह नहीं की, मैं माँ की तरह जलते हुए खैमे में दाखिल होगी। नाना सजाद को पुष्ट में उठा के जब मैं खैमे से बाहर निकली, उमर इब्न साद ऐलान करके कहता है जल्दी करो, सजाद को कत्ल करो। अल्लाह जाने कितने सिपाही हाथों में नेज़े लेके मेरे गिर्द हाला बना के खड़े हो गए। नाना एक सिपाही आगे बढ़ता, वो निशाना सजाद का लेके नेज़ा सजाद को मारता था। मैं पहलू बदल के तेरा सजाद बचा लेती थी, और सजाद के हिस्से का नेज़ा कभी मेरे सर पे लगता, कभी मेरे बाजू पे लगता, और नाना तेरा सजाद बच गया, तेरी बेटी जख्मी।